محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خط الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Ya, sedikit dulu belajar ilmu tauhid. Rasanya halaman berapa? Halaman Al Jais halaman 12 rasanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa billahi al-hadratul habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi muslimin wa ala alihi wasallam wa sallam ila ruhi al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa sallallahu alaihi wasallam bagi muqaddam Muhammad bin Ali bin Ali wa ila ruhi Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa qabil ahwal Abi Yazid Abastami wa Muhammad Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman al-Madani wa Maulana Syekh Muhammad Rasul bin Abdullah al-Banjari wa Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Al-Hajj Ismail al-Banjari wa Syekh Muhammad Syarwa bin Abdul Baqi al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghanis wa Syekh Muhammad Suri Asmatapura wa Syekh Muhammad Sarni bin Haji Muhammad Jarman bin Haji Masjid al-Abi wa Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith wa khususan ila ruhi Syekh Jahan Al-Hajj Ash'ari bin Haji Sulaiman wa jami'i masyayikhina wa walidina wa walidikum bi anna Allah al-Karim yu'li darajatan fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala ahli baitin min barakati wa asrari wa anwari wa manfaatin wa khususiyatin fid dunya wal akhirah wa anna Allah al-Karim yarzuquna bi barakati ma jimatullah wa afiyah مع كمان متابعة النبي ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة عند المرء على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts bil ayatil wadihati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bil karamat anu ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah, kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya kepada kita bersama, kesehatan, keafiatan, waktu yang luang serta hidayah dan taufik hingga dapat kita kembali berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita tentang ilmu tauhid sampailah pada halaman 12. Namun kita ulangi halaman 11. Jadi sebelum mempelajari ilmu tauhid, kita harus menguasai hukum akal. Jadi ada 3 hukum akal semalam. Pertama, wajib. Arti wajib semalam yaitu sesuatu yang tiada membenarkan akalnya bila kadada. Jadi wajib ada. Misalnya semalam itu benda itu berada pada suatu tempat, menempati pada suatu tempat, dan itu wajib kaidah. Bila inya kada menempati tempat, maka namanya mustahil. Yang kedua, mustahil. Mustahil itu semalam sesuatu yang tiada membenarkan akal bila ada dusta. Nah, misalnya semalam itu benda itu ma'awang-awang. Nah, itu kada percaya itu, sebab benda itu pasti ada menempati suatu tempat. Ternyata ia tidak menempati tempat, maka mustahil itu. Nah, kemudian yang ketiga, jaiz. Arti jaiz itu sesuatu yang harus saja, bisa kadada, bisa ada. Nah, dibenarkan oleh akal, adanya dibenarkan akal, kadadanya juga dibenarkan oleh akal. Biasanya kepada sesuatu yang sifatnya 2 macam. Misalnya benda itu bisa bergerak atau bisa berdiam. Kada mungkin kedua-duanya bergerak, keduanya kada mungkin. Pasti bisa bergerak, berarti kada berdiam, atau berdiam ada bergerak. Nah, harus saja namanya itu. Nah, kemudian halaman 12, jaiz itu ada 2 macam. Pertama, jaiz daruriyun atau jaiz nang nyaman. Misalnya bergerak, benda itu bisa harus bergerak atau bisa berdiam. Nah, itu nyaman, jadi pikirkanlah. Yang kedua, jaiz nazari. Jaiz yang perlu dipikirkan. Nazari itu artinya perlu dipikirkan atau perlu otak untuk menguasai dan memahaminya. Nah, seperti harus Allah Ta'ala itu mengazab orang yang berbuat baik. Orang berbuat baik masuk neraka, orang yang jahat masuk surga. Nah, itu asal ngarepang dipercaya oleh kada kayak itu Tuhan aja. Pasal Tuhan lah soalan. Kenapa jadi kayak itu? Karena semua yang ada di dunia adalah ampun sidin. Jadi bila misalnya ini secara ilmu lah, ilmu akal, bukan ilmu apa fikih lah. Fikih bila orang berbuat baik pasti apa ya? Surga. Tuh aturan mengfikih. Bila orang berbuat jahat pasti masuk neraka. Sedangkan secara akal ya, kehendak Tuhan, bila sini menghendaki orang yang berbuat baik masuk neraka, sedangkan orang yang jahat masuk surga, itu adalah kehendak sidin, dan itu harus bagi Tuhan, bukan wajib bagi Tuhan. Mun wajib bagi Tuhan berarti kita tuh mengatur. Kalau itu Tuhan udah boleh ya Tuhan, tapi jahat salah Tuhan lah. Ya soalnya kayak ikan tuh ada bisa duit, ikan nukar makanan, tasah ikan mah, anak ikan makan, ikan kada apa, kada bagus gitu, ikan dimakan, pun ikan kah jalan lo. Nah, itu pokoknya gimana? Berarti apa ya? Terserah Tuhan aja. Nah, itu perlu apa nih? Perlu akal untuk memahaminya. Nah, jadi lain akal lah antara apa ya? Antara pandangan secara akal tauhid, secara fikih. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu tetap kita apa ya? Memakai syariat. Nah, bila kita memakai langkah itu, ya langkah itu kan melihat apa ya? Melihat nama maksiat ikan boleh akan. Kenapa jadi ikan boleh akan? Karena ikan memakai ilmu nang tauhid tadi. Padahal saya kalau boleh tak. Siapa nambah hendak melihat dari siapa? Allah kan aja. Nah, padahal tadi itu menyimpangkan ilmu tauhid, karena ini menyimpangkan apa ya? Hukum syariat kalau dipakainya. Sebenarnya antara tauhid, tasawuf dan fikih syariat itu bersatu aja.
Cuma manusia rancak menyelempengkan apa nih? Maulahkan jalur lain. Nah, karena ini dipahamnya satu haji kada bakawan kali tiganya, semestinya tauhid, tasawuf dan fikih itu satu aja. Ada ini disimpangkannya. Kalau misalnya orang tuh berbuat maksiat, siapa yang berbuat dulunya? Allah juga. Allah menyuruh. Nah, tampilin sekali kak. Allah juga nyuruh. Nah, itu tuh ngaruhnya akhirnya. Nah, maka dipakailah hukum syariat supaya apa? Jangan tak salah dalam kehidupan ini. Cuma tadi itulah harus saja begitu hantu. Sebaliknya ya kalau orang taat masuk neraka, orang baik masuk, orang taat masuk neraka, orang jahat masuk surga. Itu harus bagi Tuhan menurut ilmu akal. Tapi menurut syariat bang bertentangan, yalah. Nah, lalu perhatikanlah mempaham dan mendapati ini segala hukum akal yang tiga. Dengan dijelaskan segala misal-misal umpama-umpama. Karena inilah yang dapat membuat menyempurnakan paham maksud segala akaidul iman. Jadi akal itu perlu benar dipakai untuk apa ya? Untuk memahami tauhid. Bila ikam akal tuh kau fokus, insya Allah kau ma'rifat aman Tuhan mau saya. Biasanya kita nih kurang fokus ya. Alah, karena apa soal gara-gara kita nih kurang fokus. Karena otak senang kita, pikiran kita diambil oleh yang lain sudah. Mungkin diambil oleh HP sudah ini. Jam tuh dari jam pagi itu jam 6 sampai jam 6 kembali. Kira-kira kalau dihitung belajarnya itu berapa menit, menonton HP-nya berapa menit, bangunnya berapa menit, lalu fokus kita tuh lebih banyak ke lain daripada belajar tuh lah. Mulai jam berapa aja kita belajar? Jam 7 lah sampai jam 2. Belajar tuh saja bisa ya. Di sekolahan tadi sebenarnya partai yang guru ada yang begayaan, ada apa lagi. Saja pelajaran tuh paling berapa menit fokusnya, sisanya melihat kawan ngantuk, guring, ada juga macam-macam. Jadi nggak tapi fokus benar. Fokus kita ini diambil orang sudah. Salah satunya yang paling bahaya banget ya HP itu. Apalagi HP kita tuh yang dilihat adalah sesuatu yang makruh, apalagi haram. Itu cepat benar ngambil fokus itu. Jadi makrifat tuh jangan lambat mau makrifatnya. Padahal nggak belajar dari ilmu tauhid siapa nih? Sabukuan. Tapi kan makrifatnya kenapa ya? Karena otaknya dan gawiannya diambil oleh orang lain. Jadi bila hendak fokus kawan tuh makrifat. Nah, karena akalnya bujur-bujur dinormalkan, dibujurakan. Cobalah kita kembali ke masalah apa nih? Kanjun najwa sorone besar panglah kada aku dibagi. Amalannya ya bagi lah. Dan kau membaca waranya, ya kada banyak jadi baca sekali waranya. Amalan es pusaban. Biasanya kan di masjid ada orang bagi rajin biasanya. Cuma beberapa dahulu waranya. Ya lah, bismillah. Di belakang mana lah? Kurang kah? Nah, ini biar lagi nah. Lebih deh tadi. Nah. Bila kurang ada lagi kan lah pada. Ini baru bacakan lah. Kalau ada yang bisa ya kan. Sebentar namanya bagiannya diijazahkan amalan dari ulama-ulama gusah kumpul perguruan kita ke kita gitu. Telah berkata Syekh Abdul Qadir Jilani Sultan Aulia, sesungguhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah melazimi atau membaca terus doa ini. Lazim itu artinya dibaca sidin terus. Di bawah ini doa pada malam pertama bulan Rajab. Wah sudah deh kita nih bulan Rajab sholat itulah. Yang kedua, nah ini malam Selasa nih lah. Malam Selasa sepakat ya, malam Selasa ada lakonnya bukan ulama bukan Tanjung. Selasa juga kami aja. Jangan memakai rupiah, jangan. Yang dipakai hisap aja. Sebab rupiah itu cuma untuk penentuan puasa dan hari raya, tidak dianjurkan untuk yang lain-lain. Sebab tanggal 1 dan per bulan itu sudah ada hisapnya. Walaupun kada kawal dilihat bulan lah. Jadi karena camuh kan itu. Menurut lagi nya semuanya adalah hisap. Nah, kalau kita hisap dipakai, ruya juga dipakai. Cuma ruya itu tertentu dalam hadis Quran untuk hari raya dan bulan puasa. Jadi karena apakah hari
hari Rabu atau Kamis. Nah, lihat aja kalau di kalender hari apa? Kamis nih. Hari bulan Ramadan ya lah. Rasanya latih atau di anu tuh. Jumat jadi mungkin 31 lah. Nah, nanti kan di TV lah, mungkin ada lah Selasa. Nah, beda ulang. 28 berarti itu. Nah, ini dibaca pada malam nisfu Sa'ban. Bila malam itulah mulai sudah maghrib, awalnya dibaca ini. Setiap malam Jumat dibaca juga ini. Nah, langkah 4 malam Idul Adha, langkah 5 malam Idul Fitri. Nah, ini malam. Bacanya kalian harus sekali aja baca lah, sekali aja baca. Bila orang berjamaah, selesai kayak mengaminkan tuh. Tapi ini baca sama tiga. Nih kan malam Ahad nih kita kan belajar keilmuan oleh, maka belajar sambil ba'amalan walaupun oleh pemuda. Allah tuh ketujuh orang yang ba'amal yang sudah tua. Tapi lebih ketujuh lagi, seorang orang pemuda masih anum sudah bisa giat beramal. Ngali ba'amalan baca selawat aja kan bisa kita baca sehari 100. Udah baca boleh? Nah, mana bener lah. Padahal nyaman kan saya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Guguran dosa mata yang berlihat terbaik tadi. Oh nyamannya gugur dong. Walaupun banyak penggugur dosa ini termasuk ikan hadir di sini. Ketika hadir di sini dosa-dosa nafakan digugurkan Tuhan. Ada dosa-dosa kecil tuh yang cuma gugur di waktu apa ya? Waktu belajar ini ada. Ada juga gugur ketika ikan berwudu. Ada juga gugur dosa. Ada juga ketika apa? Ketika ikan membaca doa-doa kayaknya. Nah, bacanya ada aneh lah. Sekali ini baca berapa? Salah sebanyak lah. Sawat. Tinggal mudah-mudahan Allah memberikan daya taufik ketika kalau kita mengamalkan. Nah, sebab bapak ini membawa pun kita aliyah nih. Jangan kan membawa baca dengan yang tulisan. Sama yang aja bilang bagu. Wah, aneh lah. Nah wajib deh tak. Apalagi membaca yang kayak ini. Saking apa aja yang bacaan tuh. Ujar hal itu pulang anehnya. Baca salawat dulu pemulaan, hanya baca doa nih. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad wa alihi masa wa ala, ada dibacanya oleh wa alihi masabihil hikmah wa mawalil ni'mah wa ma'adinil ismah wa qsimni bihim min kulli su' mati aja wala ta'khudni ala ghirrah wala ala ghaflah wala taj'al awaqiba amri hasratan wa nadamatan warda anni fa inna maghfirataka lizzalimin wa ana minaz zalimin Allahumma ighfir li ma la yadurruk wa a'tini ma la yanfa'uk fa innaka lawasi'atu rahmatuh al-badi'atu hikmatuh fa a'tini al-as'ata wad da'ata wal amna was sihhata wasyukra wal mu'afata wat taqwa wa afriqi sabra wa sidqa alayya wa ala awliyaika wa a'tinil yusra wa la taj'al ma'ahu al-usra wa'mum bidzalika ahli wa waladi wa ikhwani fika wa man waladni minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sallallahu alaihi wasallam. Habis deh membaca aja hafal juga coba lain ulang baca orangnya. Nah, siapa yang membaca ini, barang siapa yang membaca ini diampuni dosa-dosanya pastinya dulu termasuk karena mendapatkan apa tuh pahala yang berlipat ganda. Tentunya pahala berlipat ganda loh. Bila membaca ini kadang mati hati orang itu pada malam tersebut. Nah, tasbih Nabi Yunus, wah banyak nih 2375 atau 2400 kurang salawi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila membaca inilah sebanyak itu maka setahunan diberikan keamanan. Nah, majer apa nih? Iyalah jangan ngalih-alih lah itulah orang berpercaya apa ya para ulama lagi percaya dokter percaya orang kafir kah atau membuat bubuhan Wahabi atau orang kita apa ulama-ulama yang sudah melihat makau melihat tuh kan nyata percaya kita mah dokter itu misalnya ya, ada orang baju obat ada dokter murid saya ada yang dokter berdua ahli dikira yang lebih dipercaya mana dulu nyata dokter dia orang mahir tuh menyuntik orang madakan ini ada ini jadi dokter juga baju obat juga takana awal takana bisa takana pas jadi racun parah mati. Nah, tapi kita lebih percaya ulama-ulama kita dan mereka membuktikan bila membaca inilah maka setahunan aman dari mara bahaya. Membaca nama tasbih Nabi Yunus nih. Kenapa jumlahnya 2375 itu sebanyak
huruf-huruf la ada nih. Jadi hurufnya la sano jumlahnya. Dihitung-hitung semuanya sampai 2375 bacaannya itu. Nah, doa Nabi Adam sekali bacalah. Ini kalau dilong bacanya lah berapa kali? Bila banyak, alhamdulillah. Bila paling kurang sekali barang. Nah, itu lah. Itu hitung ibadah ini berapa menit? Tanya lah. Baca doanya nih, misalnya 5 menit lah. Nanti kebuting lah. Tasbih Nabi Yunus nih. Malam itu barang belajar apa? Belajar mana? Belajar beribadah di Martapura aja kami benar. Bukan macam-macam tuh gininya di atas memang jabatan mau aja baca tasbihnya. Macam-macam tuh baru tampihnya. Benar. Di kita sini apa tah HP? HP taruh ya Allah hari-hari. Bacanya 2375. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hafal aja bukunya. Doa Nabi Adam itu diterimanya tobat sini ketika membaca doa ini. Nah, Nabi Adam itu kenapa jadi sawat tak keluar pada ya? Tak surga, tak dunia karena melanggar aturan Allah memakan buah apa ya? Khuldi. Tapi itu sunatullah lah. Andai kata Nabi Adam kadang meminum memakan buah khuldi, kita ini bisa kededean. Mungkin kita di surga berdua aja orangnya, berarti Nabi Adam awat situ. Awak untung sedih kemana ya? Sudah langsung sunatullah sedih dikeluarkan ke dunia, lalu keluaran buat kita. Atau Nabi Adam di kan pikirannya. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka iman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li wa rabbini bi qadaika. Namanya sekawan. Nah, lalu yang ini pulang dibaca di bawahnya nih. Kau banyak lah. Sebab malam nisfu Sa'ban itu termasuk malam mulia setelah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Setelahnya itu nisfu Sa'ban umur 2. Nah, disuruh bacain Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu boleh. Allahumma inna as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dunya wal akhirah. Paling kurang sekali barang malam itu lah. Paling kurang sekali barang. Nah, lalu ujar para ulama lah bukan mengerjakan di kitab namanya Kanjunan Jawa Surur. Ini karangan Syekh Abdul Majid Inang Sidin ini Abdul Hamid Sidin ini menjadi pengajar di Makatul Mukarramah ketika belum ada Wahabi. Nah, belum ada Wahabi lagi. Oh, ini Wahabi menguasainya deh. Nah, buat nang Saudiah nih. Saudiah harinya lah. Nah, berbicarkanlah beberapa kemuliaan. Kenapa digarani malam nisfu Sa'ban? Nisfu itu namanya separuh Sa'ban itu bulan Sa'ban. Sa'ban itu bisa 15 atau 16 itu di tengah-tengah lah. Nah, jadi yang diambil 15 Sa'ban. Nah. Wa fi lailati nisfihi tuqsamu ajalul ibadi wa yuqamu fiha bil qurbi wal ba'adi. Pada malam Lailatul nisfi Sa'ban, pada malam setengah daripada bulan Sa'ban tanggal 15 itu nanti tuqsamu dibagi atau ditentukan ajal umur manusia. Nah, jadi malam salah satu karena pacangan alamnya tutup buku dan buku lembaran baru setahunan. Jadi waktu itu kita diisi dengan ketika anak perpindahan tahun tutup buku tuh, jadi tutup buku tuh bagus namanya. Apalagi anak jiun nih. Nah, jadi waktu itu diisi dengan kegiatan amal ibadah. Nah, orang pada malam itu karena sudah ditentukan umur itu, orang ini parakan matikah atau betaruskah. Jadi malam itu dibaginya tuh, mungkawatu kita berdoa supaya panjang umur itu. Nah. Ruya an Atha'in ibni Yasarin radhiyallahu ta'ala anhu qala idza kana lailatun nisfi min Sya'bana nasakha malikul mauti alaihi salatu wasalam kullaman yamutu min Sya'bana ila Sya'bana. Dari Atha bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu apabila tiba nanti malam nisfu Sya'ban, malaikat maut itu karena mencatat tiap-tiap orang yang pacaran mati di antara Sa'ban. Jadi mulai
mulai apa? Mulai di tanggal 15 sampai 16 kena. Nah, ini catatannya nih. Misalnya si anak mati, si anak mati, si anak mati. Tuh dikumpulin itu tuh. Tuh jangan dijulung itu kan tuh. Nya ada adalah nang ketentuan Allah tuh nang masih di tangan Allah, ada nang sudah diunjuk. Nah, diunjuknya itu waktu malam Lailatul Qadar. Malam apa nih? Nah, nih usah bantu karena jar Allah. Nih si Ano, si Iqbal, catat. Oh, belum kuliah lagi deh. Udah deh lah, sabar lah. Habis aja lah. Masa kelas 3 lah. Habis aja lah. Ini pacangan bak kawin kayaknya. Nah, ini pacangan dapat duit, pacangan apa lagi? Pacangan nang gering. Nah, itu ada dibagi-bagi nih itu. Setahunan tuh dibagi sudah. Pacangan dibagi setahunan tuh. Iyalah. Ya menjalani jari kita deh. Pokoknya masalah mati dulu pastilah. Dari apa ya? Dari Saban ke Saban. Oh, si Ano mati, si Ano mati, si Ano mati. Dijulung Tuhan. Nah, ada kata Tuhan Allah tuh masih di apa ya? Di tangan Allah. Dan itu apa masih kawal kita berdoa. Jangan-jangan di ketentuannya itu ya memang sudah apa nih semestinya nih mati, tapi kita berdoa Allah. Bukan Allah membahkan, tapi Allah memang karena kita berdoa pas Allah apa ya? Pas sesuai dengan apa? Ilmu Allah sekalinya. Hidup kita pulang alhamdulillah. Semestinya kita mati misalnya, tapi berdoa tadi berkat doa tadi apa ya? Memang di dalam mahfuz itu sudah apa ya sudah tercatat pacangan apa hidup ya Allah. Nah, imbah kita berdoa asalnya dijulung anak malaikat yang maut tadi si anu hidup alhamdulillah. Tapi berkat tadi malam nisfu Saban ya berdoa ya Allah. Wa anna rajula la yazlima wa yabjura wa yankihan niswana wa yakrisul asjara. Dan sungguh seorang laki-laki atau seorang manusia inya tuh terkadang tahun itu inya berbuat nang kada baik kenanya. Alhamdulillah. Terkadang inya itu berzina. Sebentar berbicara na tahu sentuh. Itu dicatat sekalinya deh. Atau kada nancari yang bagus saja. Yang kiha kawin sama bibiniannya. Niswahnya banyak bibiniannya. Bapak kawinnya. Begitu berlah. Atau inya tuh begawi yang grisul asjara inya itu menanam tanaman. Nah, atunya bercocok tanam dalam itu. Nah, waqad nusihasmuhu minal ahya'i ilal amwati, dan dicatat namanya itu daripada hidup kada mati tahun itu. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang dicatat apa yang hidup pada tahun itu. Iyalah. Nah, tahun ini jadi malam salah satu dipanjatkan itu pasti doa kita ini karena antara maghrib isya atau ya Allah. Apa lagi bisa panjang umur ya lah. Waqat ruwiyat asarun wa ahadiyatun, dan sungguh telah diriwayatkan asar itu anu perkataan sahabat bisa, ulama bisa, hadis bisa, hadisun hadis-hadis yang tertentu yang menunjukkan annahu yaqdillahu ta'ala fi tilkal lailatil mubarakati kulla ajalin wa amalin wa rizkin ila misliha. Nah, ini perlu dikatakanlah. Jadi malam itu ada hadisnya, ada perkataan ulamanya. Nah, mengisahkan sesungguhnya Allah itu menetapkan pada malam yang berberkah 15 Sa'ban itu tiap-tiap ajal. Nah, jadi kita tuh sudah ada supaya anak-anak hidup mati kan sudah ada catatannya di julung siapa ya Allah SWT julung awan malaikat rezeki, malaikat maut, malaikat tukang catatan itu dijulungi dah. Amalan ingat tuh tahun itu beramal baik ya terus. Nah, catatannya ada dah. Atau rezeki. Nah, jadi mungkin itu paknya kalau lagi pinalapah begawe pacangan dibayar juga. Tetap ikhtiar kita mainakan ya lah. Jangan mengharap tadi itu deh. Sampai habis kena sebenarnya ada catatannya di kita. Nah, oleh karena itu perlu kita apa ya? Ujar para ulama itu apa? Munkawas sebelum tanggal 15 itu bersihi diri dulu. Mandi kan? Mungkin sama, tapi nah itu bersihi daripada dosa. Supaya malam itu dapat fadilat malam Lailatul Nisfi-Sa'ban, malam 15 Sa'ban itu. Nah, jadi di antara dosa-dosa yang perlu kita hindari lah ada beberapa riwayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah
Jadi malam itu bila orang itu apa ya dapat pandangan rahmat diampuni dosa seberitaan. Kita tuh hanya dapat diampuni dosa lah, kabul hajat, betul pulang hidup sampai setahunan pulang. Nah, ada orang lah bagaimana malam itu tapi kalau dapat padilat. Padilatnya tadi diampuni dosa, masuk surga pastinya dulu. Ada orang nang kada dapat padilat tak. Nah, ini kalau kita dari pertama dikahinin tukang ramal. Nah, tukang ramal tau lah. Bubuhan yang tangguh-tangguh. Nah, hati-hati tuh orang tangguh-tangguh atau obat tangguhan. Sahirin orang nang sihir. Alhamdulillah ada yang bisa sihir kan, alhamdulillah. Ini bisa deh. Nang sulap tuh kan pulang lah, sihirnya bantuan iblis. Nah, nang rancak bener kita bilang musahinin itu orang nang kada berawaan. Misalnya di sekolahan terapa rambut apakah mau saya ada berawat lagi. Nah, tuh malam itu walaupun nyiba badan kan para yang dekat padilatnya tuh kan dapat kada diampuni dosa, kada dapat pandangan rahmat. Jadi bila sebelum hari malam Selasa sananya tuh kita Allahumma shalli lalu lebih Allah kalau aku tak nikah tajapika politik tajapika soalnya bila tapi hutang kira-kira berapa ada hutangan nah ujar dengar lah hari Selasa itu MBG aja hari Senin jangan digabung dua aja. Kami dipilih kita di badan orang dakan aja hari Selasa soalnya MBG kan deh. Tapi hari Senin full 2 kali ujar itu bang kami tadi ada belum lah kami dipilih itu ada tadi buat anu madakan buat mana mau MBG kayaknya bisa kayak itu kan kayaknya karena bila hari Selasa MBG datang kalau banyak nang buka warai atau mungkin kali puasaan. Nah, ikamlah belajar ilmu di sekolah itu sudah, tapi lupa lihat amaliyahnya kadede. Raja di sekolah aja padahal anak-anak semua rahmat lah kita harus selalu senyum dengan teman-teman. Rangu terus, itu tamalakan. Ada lagi ya, kita harus saling melaksanakan sembahyang sunat qabli hamba dia. Inggih guru salam dewi lah. Ya dong, tahu ya ilmunya ada deh. Kalau sebenarnya ada di ilmunya cuma kalau tak amalkan. Nah ini belajar amalkan pulang, belajar amalkan malam itu barang bagaimana? Hampir dulu HP satu mat, tapi tetap malam tengah malam. Nah. Cuma ada namanya perlawanan untuk beribadah barang. Ini mau dihitung-hitung lah, mun berapa kalau tasbih Nabi Yunus ini 2375 lah. Lebih lah sejam lah, kira lah, lebih sejam kan? Ya paling lawas setengah 2 jam. Malah HP berapa jam semalaman? Mulai jam 9 sampai jam 12. Kada mati itu kada hampir kan? Mati orang gara-garanya. Anu di patak kuitan apa nih? Cisannya di patak kuitan. Guringnya, paksa yang guring. Nah, cakanya tadi masih ada malam Ahad lah, kayaknya sampai jam 3. Batu guring, isak, mbak subuh masih jauh bang ya. Madar. Nah, itu hari malam Ahad bang, malam nih. Tapi malam Selasa lah. Nah, bisa banyak boleh tanaman lah panjang lu nanti banget ya biasanya bilangnya amalan nambah angka itu bisa berterima berterima ya lah jadi benar apa Allah tadi di masjid itu kami baca di akhirat atau baca Quran saat 10 juz supaya mulai semua mulai malam sampai jam 3 Pak aja ini mau ngantuk bener Pak ya kayak Bapak udah Pak ada Bapak baca Quran mau biasa kan Bapak halal atau baca pawaannya lah. Nah ini kayaknya malam tuh numpang lagi kalau di daerah-daerah kayak di mana tuh di danau tuh kan ada masih nuansa pesantren guru danau lah di sini diperlihatkan orang walaupun negeri kita nih kada bang, kita nih ya talainya sedikit ya kita. Jadi ajal rezeki amalia itu sudah dibagi-bagi. Nah, mudah-mudahan bagiannya itu kita nang bagusnya terus amaliahnya nang baik-baik, rezekinya nyaman aja, iyalah. Betul pulang namanya ajalnya sampai pulang ke nisfu sahabat bahasa pulang karena bila ada bahasa pulang catatan buku ikam ini malam Selasa karena tutup buku datang. Tutup buku bahasa jangan nauzubillah ya Allah ini mati kamu jurang karena bulan mah ini lawan rezeki jangan ya Allah belum lagi begini awal belum begini lagi. Nah tuh orang kada dapat padilat malam Qadar nah malam nisfu Sa'ban cara masuk mudkhimul hamri
mud minil khamrin, orang yang meminum minuman keras atau mendawami obat-obatan terlarang. Nauzubillah, hati-hati bener lah nih, akhir zamannya namanya termasuk yang banyak fitnahnya. Jangan merasa aman nih jam lah, apalagi maaf orang yang berduit itu hati-hati tak. Yang merasa hati-hati, banyak mendidik kan tak. Anak polisi, anak dokter, anak yang berduit. Kamu kita kata berduit anu kalau karing orang toler mau menawarin itu gini, ada berduit ditawari orang juga. Daripadanya orang apa ya, anak merusak kita nih. Apalagi hal ini isinya kalau di kota-kota besar, anak-anak orang gedongan itu diuntengnya benar supaya rusak. Sebenarnya apa ya, ini berduit. Ini bila berduit itu matanya apa? Tukar terus, akhirnya rusak otaknya. Nah, kita nih syukurnya, ya kata berduit ya Allah, udah kamu merakit. Jurang ada berduitnya butang marah jurang. Ada juga yang karena ada berduit, pas jadi pengedar. Iya juga. Ada berduit tadi pang, duitnya apa ya? Nyaman ya lah. Menjulung kurir aja tuh dapat duit seorang kau makan duit. Nah, hati yang kata Allah, bahasa bagi yang kada, puasa kada, sebab isokan tuh guling lambat, punya kasihan. Nah, jadi diusahakan malam tuh apa ya, jangan berbuat tadi. Termasuk juga akun atau akin liwalidayhi, orang yang durhaka dengan orang tua. Dia pemabuk, tukang peramal, sihir, nang kita nang pasti ada nang kada berawaan awan durhaka dengan orang tua. Biasanya rajin kebiasaan kita lah, bila sebenarnya susah bantu rajin rame di IG kan rajin, gimana lagi di TikTok, gimana lagi WA, assalamualaikum orang minta halal tidak. Allah, bagaimana? Apalagi kan misalnya pacar baju besi pengikut, maaf lah, lahir betian, tersambat-sambat terancak rajin adik-adik, ujar. Nah, lalu apa ya? Itu ngarannya tuh secara ya Allah. Misalnya apalagi sahabat yang tadi ada berWN. Nah, tuh bila sudah seorang minta maaf sudah, inya kada merawat lagi, inya karena kita kada lagi. Ada ini kan seorang karena sarik tadi ya kadang berWN, ada bapak aja aku aja. Nah lalu orang tuh kalau dapat apa ya fadilut malam pusat ben. Termasuk juga lah, bukan cuma 4 orang tadi, ada lagi waqad ijtama'a minar riwayati, ada terhimpun dalam beberapa riwayat annal mahjubina, orang-orang yang tertahan daripada maufirah war rahmati dan rahmat Tuhan, ada beberapa orang lagi. Musyrikun ini orangnya Islam tapi menyembah nang lain. Nah, mungkin manu anak anaknya mungkin HP bos manu anak musyrik ini berkenaan dengan keyakinan, berarti mungkin ini tuh bisa apa ya, mandak sesajen di mana kan mempercayai itu mujibah tidak. Kalau musahinun tadi orang nak ada bagi tegur sapa. Asyarun itu biasa kita pemungut pajak kita jadi lah mau pajak lah atau rentenir aja lah. Nah rentenir kan apa juga tuh nama apa manukan duit apa mengambangkan duit. Qatilun nafsin, orang yang membunuh, nauzubillah dari Allah. Nah lancarnya qati'ur rahimin, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kalau yang tadi kada betagur sapa, ada ini bang putus lalu silaturahmi, nauzubillah. Hati-hatilah, mungkin terjadi karena misalnya maaf lah, ada orang pengantinan ini kan bakawan berdua, nah misalnya si Iqbal awan si Pajar nih bakawan beruntung mulai awal halus sudah batu pulang sampai bebini-bini tetap aja bakawan. Nah, anak-anak, nah kita lah belah anak ikan bini lah, anak lagi kita kawinakan lah. Aku naik berdua tadi, pokoknya harus dijodohkan sekalinya. Kenapa kau tuh berdua nih, dua laki bini anak kita ini bakal lahirnya. Akhirnya apa? Bakal lahir kalau berusaha sampai kakuitannya juga diadu-adunya. Kada lagi putus silaturahmi. Nah, nangin tuh kalau dapat malam nisfu Sa'ban, maghfirah dan rahmat Tuhan. Nah, auzubillah. Makanya dia bilang itu bemabannya lah. Cuma biasanya dia mau duit jarang mau bemaban. Ya lah, mempernya Tuhan mau juga apa? Musbilul izari, orang nang maulurakan tapih daripada
Nang lagi biar itu Nabi itu kan bila orang betapeh atau bergamis itu panjang-panjang apa nih? Menggemisnya nih, banyak tanah. Itu biasanya orang-orang nang sombong. Tuh orang lagi biar itu bila kayak itu sugih atau orang harap aja. Jadinya bila nang kayak itu atau nih nang Nabi itu apa nih? Nang anu nih panjang gonal-gonal. Nah itu tuh bukan sungguh-sungguh ibaratnya. Kalau kita hanya mungkin apa? Bila berpakaian nang sebenarnya tapi niatnya tuh sombong. Nah itu kalau dapat juga tak? Nah, wazanin nauzubillah orang penzina, syaribun orang nang minuman keras atau obat-obatan, katatun bisa kita anak orang nang bola patung, nah, bola boneka, bola patung itu kalau dapat juga yang itu. Musawirun orang nang menggambar, lain mau foto lah menggambar, salah menggambar lah. Musawirun itu gambar nang begurat. Kalau di kita ini tidak seni rupa kalau dulu lah tidak lah. Nah, itu nak ajar orang, insyaallah. Ibadah itu orang termasuk orang nang culas akun, orang nang durhaka kuitan, mudribun fit tijarati culas dalam perdagangan, mubtadiun orang nang bid'ah nang kada bujur. Orang yang benci dengan sahabat itu tidak dapat apa ya fadilat di malam atau nisbi Sa'ban. Nah terakhirlah paling kurang mujibai menghidupkan malam nisbi Sa'ban itulah ini paling kurang benar kita mengambil dari atas lah. Fakulan orang yang paling harap itu menghidupkan malam nisbi Sa'ban dari maghrib sampai subuh. Ada guringan begawi untuk beribadah luar biasa manusia. Subuh guring hari ini kalau sekolah sakit gitu. Tapi ujung-ujungnya menghidupkan malam dan sport sakit. Atau orang menghidupkan kita ini banyak nang pertengahan Pak. Dari jam mana sampai jam 12-an tahan. Malamnya tuh guring lagi. Atau misalnya jam 10 guring deh, tapi tang malam bangun nonton bola sekalinya. Paling puncut apa ya? Sembahyang maghrib berjamaah, isya berjamaah dan karena subuh mencita-cita sembahyang bila kau alhamdulillah bila ada itu paling puncut tuh. Tapi karena kita buka dengan membaca Yasin 3 kali, iyalah awan kawan sembahyang tasbih. Anak-anak doa-doanya itu kan dipimpin oleh tuan guru atau pemuka agama masing-masing. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kau mengamalkan di bulan atau tengah sahabat nanti dan segala hajat-hajat kita dikabul Allah SWT, umur kita dipanjangkan dalam ibadah. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Shiratal ladzina اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Ada perdana